श्री गुरु करुणा ऐन की चरण कमल रे धूर निज मन फुकरे मानिकै पाँव कथा रस दूर दोहरा श्री गुरु करुणा ऐन की। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी की साजी नवाजी गुरु प्यारे गुरु सवारी सतगुरां दी परम प्रीतवान गुरु खालसा साध संगत जी। पातत पावन भगत वत्सल किरपा दे खजाने सतगुरु जुगो जुग अटल। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की अपरंपार किरपा रहमत बख्शिश का सदका गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी के पवित्र अस्थान गुरुद्वारा शहीद बाबा निहाल सिंह जी नगर तलड़ विखे गुरु के सजे हुए सत्संग दीवान दे विच जुड़ बैठण का सुभागा समा प्राप्त हो रहा है। जगत गुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज उन्होंने पावन पवित्र इतिहास की लड़ीवार कथा रोज़ाना आप रल मिल के साझी करते हाँ। सतगुरु नानक देव जी महाराज सच्चे पातशाह जी ने मोदी खाना त्याग दिता। कब्रस्तान के विचों सतगुरु सच्चे पातशाह बुलाया गुरु के दर्श जा हाजिर होए। सतगुरु जी इसके कोल आए उपरंत नवाब ने हिसाब किताब करने के वास्ते सतगुरु साहब ने नवाब दौलत खान को नमस्कार ना की। हुकूमत का नशा सिर चढ़िया होया सी। नवाब दौलत खान बड़ा गुस्से विच आया, कहन लगा कि तुसी मेरे पहले हुक्म ते मेरे दरबार विच हाजिर नहीं होए। सतगुरु ने आख्या कि असी जदों तेरे नौकर सी मोदी खाना करते सां तुहाडा हर हुक्म सिर मत्थे मनना साडा फर्ज बनदा सी, असी मन्निया भी है। परंतु हुण असी अकाल पुरख वाहिगुरू दे चाकर हो गए हैं, तेरी नौकरी छड्ड दित्ती है। हुण ये जरूरी नहीं कि तेरा हर हुक्म असी मन्नीए, ये साडी मर्जी है आउणा जां ना आउणा, हुक्म मनना जां ना मनना। नवाब कहन लगा मैं सुनिया है कि तुसी हिंदू मुसलमानां नूं सारिआं नूं इंसानीयत के नाते इक्को मनदे हो, राम अते खुदा विच कोई भेद नहीं जानते। सतगुरु पातशाह कहन लगे बिल्कुल दुरुस्त सुनिया है। कहन लगा जे ये गल है तो मेरे नाल चल के मसीत दे विच नमाज पढ़ो। सतगुरु पातशाह कहने नवाब साहब तुसी पढ़ोगे? कहन लगे मैं भी पढ़ांगा, काजी साहब भी पढ़नगे, बाकी दी भी सारी जिन्नी मुस्लिम रईयत है 5 वक्त के नवाजी है जिहड़े वो जुम्मे के दिन शुक्रवार के दिन विशेष करके मसीत दे विच नमाज करनगे, तुसी भी करियो। नवाब ने मन विच सोचा कि इन्हां नूं नमाज पढ़ा के मैं मुसलमान बना लवांगा। जदों आ गल का पता लग्या सतगुरु पातशाह जी नवाब दे नाल मसीत वाल नूं चले। पूरे नगर दे विच रौला रप्पा पै गया। भैन नानकी दा वीर नवाब दौलत खान दा मोदी नानक नमाज पढ़ेगा मुसलमान होण चलिया है। बड़े चिंतातुर होए लोग जिहड़े सतगुरु नूं प्रेम करन वाले सन। भाई जयराम जी बहुत चिंता विच ग्रसे होए है, पर नवाब नूं जाके कौन आखे। भैन नानकी ने धीरज बनाया
कि तुसी फिक्र ना करो पति देव, मेरे भरा अकाल पुरख वाहिगुरू का साक्षात स्वरूप हैं। उन्होंने किसी प्रकार का कोई डर भै नहीं, कोई उन्होंने हरा नहीं सकता। इस करके वो थोड़ी देर दे विच उन्हां लोकां नूं शुभ उपदेश बख्शिश करके इत्थे घर वापस आ जाणगे। तुसीं किसी प्रकार का फिक्र ना करो। जदों आ वचन आखे जय राम जी नूं कुछ हौसला तो होया, पर फिर भी कहण लगे बड़ी चिंता की गल है। सतगुरु जी के माता पिता नूं की मूँह दिखावांगा। मैं सुल्तानपुर इस वास्ते लैके आया सी कि साडे पुत्र नूं मुसलमान बना देवे। और सतगुरु साहिब जी के सहुरा भाई मूला चोणा जी, सस चंदो राणी, उन्हां दा सुभाव बड़ा गर्म है, पहले ही बड़े गुस्से रहिंदे है। उन्हां दे अगे किवें जवाब दे होवांगा। भैन नानकी कहते विश्वास रखो, जे नहीं यकीन तो निधे पुरोहित नूं भेज दिओ, मसीत दे विच जाके सारी खबर सार लै आवेगा। उस वेले निधा पंडित भेजिया गया। बड़ी भीड़ वड्डी विशाल मसीत दे विच लगी हुई है। सुनहरी अखरां दे नाल अल्लाहू अकबर मसीत दे बाहर उकरिया होया है। इहदे अंदर सतगुरु जी जा प्रवेश होए। काजी साहब खड़े आ, नवाब साहब खड़े। निधा ब्राह्मण भीड़ नूं चीरदा होया सतगुरु पातशाह जी तक पहुँचण की कोशिश करता है, पर उत्थे तक पहुँच न सकिया। भीड़ बहुत ज़्यादा सी। सामने सतगुरु जी का चेहरा इनू नज़र आ रहा। इन्ने नूं नमाज शुरू हुई। काजी साहब ने नमाज आरंभ दी। नवाब भी नाल नाल बाकी की जिहड़ी मुसलमान रईयत संगत है वो भी मसीत दे विच कदे गोडे टेकते हैं, कदे कन्नां नूं हथ लाउंदे आ, सिर उत्ते हथ रखते हैं। जिवें जिवें उन्हां दी मर्यादा शरह दी उन्होंने नमाज अदा की। पर सतगुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी एक पासे होकर खड़े रहे। चलदी नमाज दे विचों तां कोई बोल नहीं सकता। चोर अखी कदे काजी साहब देखते हैं, कदे नवाब साहब देखते हैं भी सतगुरु नानक देव जी तो खड़े ही है, इन्हों ने नमाज की हो नहीं। नमाज खत्म हुई तो नवाब एकदम गुस्से में कहन लगा कि मैनू तो अज पता लगा तुसी झूठे भी बहुत हो। होर तो पखंड करते ही करते सी, मोदी खाना तो लटाउंदे ही सी, तुसी तो झूठ भी बड़ा बोलते हो। घरों मेरे नाल कह के आए हो कि नमाज पढ़ांगा तो इत्थे खड़े रहे हो, पढ़ी नहीं। सतगुरु पातशाह कहते नवाब साहब मैं एक शर्त उत्ते आया सी भी जे तुसी नमाज पढ़ोगे तो मैं नमाज पढ़ांगा। नवाब साहब तुसी नहीं पढ़ी तो मैं भी नहीं पढ़ी। नवाब कहन लगा भी बड़ी हैरानी की गल है, इन्ने लोग सामने गवाह है, अकाजी साहब कोल है, मैं नमाज पढ़ी है। सतगुरु ने नवाब के दिल की गल दस दी। कहन लगे नवाब साहब ये ठीक है, तुसी मसीत विच हाज़र सी, तन तुहाडा शरीर हाज़र सी, पर तुहाडा मन कित्थे गया होया सी। नवाब कहंदा कित्थे गया सी। सतगुरु कहने नवाब साहब तुहाडा मन काबल कंधार दे विच जिथे घोड़ियां की मंडी लगी हुई है ना, चंचल किस्म के घोड़े तेज चाल वाले मिलते आ, ते मन करके तो तुसी उत्थे गेड़े कढ़दे पे सी, नमाज दे विच तुहाडा मन ही नहीं सी। कोलों काजी गुस्से नाल बोलिया, कहन लगा नानक जी तुहानू पता नहीं नवाब साहब दे अगे बोल रहे हो, उन्हां दे उत्ते तोहमत ला रहे हो, इहदी सज़ा की हो सकती है। सतगुरु जी मुस्करा पए। नवाब दे मन विच शरधा आई। कहन लगा काजी साहब जो ये कहते हैं बिल्कुल ठीक है, वाकई मेरा मन इत्थे हाज़र नहीं सी। अगों काजी आपर पिया। कहन लगा जेकर नवाब साहब ने नमाज नहीं पढ़ी, उन्हों का मन हाज़र नहीं सी, मैं तो पढ़ी है ना, मेरे नाल पढ़ लेंदे। सतगुरु पातशाह कहते काजी साहब ढगे रहो, क्यों पढ़ते खिलाते हो। कहते मन तुहाडा भी हाज़र नहीं सी।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਘੋੜੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਰੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਟੋਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਘੋੜੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਰੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦਾ, ਕਿਤੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪਵੇ। ਕਾਜੀ ਨੇ ਨੀਵੀਂ ਜੀ ਪਾ ਲਈ। ਨਵਾਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਹਨ, ਪੂਰਨ ਅਵਤਾਰ ਹਨ। ਕਾਜੀ ਨੀਵੀਂ ਜੀ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਨ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਹੱਸ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਖੀ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਨਾ ਨਵਾਬ ਦਾ ਮਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਨਾ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਵਾਬ ਤੇ ਕਾਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪੈ ਗਏ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ੁਭ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਸੀ, ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ, ਬੌਸ ਬਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿੱਧੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਤੇ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਘਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ? ਨਿੱਧਾ ਪੰਡਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਭੀੜ ਬਹੁਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਹ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਤੁਲਸਾ ਦਾਸੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਵੀ, ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਵੀ। ਸਾਰੀ ਮਸੀਤ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲੰਘ ਗਈ ਸੋ ਬੀਤ ਗਈ, ਸੋ ਬੀਤ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੋ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਆਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਿਆ, ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ? ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕੌਣ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਵਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁੰਦਰ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਏ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕਰਨਾ ਕੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਦੇ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕਰਨਾ ਕੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਕਵੀ ਅਧਿਆਇ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟਾ ਭਾਵ ਨੂੰ ਜਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਮੰਗਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕਰਨਾ ਐਨ ਕੀ। ਸ਼ੋਭਾਵਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰੁਣਾ ਦੇ ਐਨ ਨਾਮ ਘਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਕਰ ਵਰਗਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਠੰਡੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਉਹ ਦਾਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚਿਹਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਦੇਖੀਏ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਾਂਜਿਆ ਸਵਾਰਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਬਰਤਨ ਆਪਾਂ ਰਾਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੈਮੀਕਲ ਵਗੈਰਾ ਸਾਬਣ ਵਗੈਰਾ ਆ ਗਏ, ਸਰਫ ਵਗੈਰਾ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਰਾਖ ਆਦਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਮਾਂਜ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿਹਰਾ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਠੰਡਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਂਜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਥਾ, ਜਿਹੜੀ ਰੂਰ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਿਚਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬਣ ਕੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੀਵਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਤਿਆਦਿਕ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਕਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਪਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਬਹੁਤਾ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਤ ਵਚਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਭੋਜ ਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਇੱਛਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਮੁਖਾ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾ ਰਹੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖੀ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੁਸਤਕ, ਇਹ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ, ਹਿੰਦਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਬੰਦਾ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕੁਛ ਰਲਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗਲਤ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਥਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਸਹਿਤ। ਸੋ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਥਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਪਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਅਲੰਕਾਰ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੈ। ਬਾਲੇ ਕੋ ਮੁਖ ਸ਼ਸ਼ਾ ਸੁਦਾਸੀ, ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਜੀ ਦਾ ਮੁਖ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮੀ ਕਿਰਨਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਰਨਾਂ ਝਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਨਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚੋਂਦਾ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਮੁਖ ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗਾ, ਤੇ ਮੁਖਾਰਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੀ ਕਥਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ। ਪ੍ਰੀਮ ਮਗਨ ਕਲ ਕਲ ਹੋਏ ਜਾਣੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਸੁੰਦਰ ਕਥਾ ਸੁਣਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਲਗੈ ਸਮਾਦ ਅਡੋਲ ਸੁਹਾਵੈ। ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਦਿਆਂ ਦੀ ਬੈਠਿਆਂ ਦੀ ਅਡੋਲ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਉ ਨੇਹੋ ਤਿਸ ਆਗੈ ਮਰ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਤਾਕੈ ਪਾਛੈ ਜੀਵਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਅਡੋਲ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਅੱਗੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨੇ ਸਰੋਤਾ ਜਨ ਹੈ, ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਰੂਪੀ ਡੂਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੰਘਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਲੰਘਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰੱਜਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕਥਾ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਸੰਧੂ ਜੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਮਸੀਤ ਵਾਲਾ ਕੌਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ। ਇਉਂ ਜਾਣੋ ਜਿਵੇਂ ਬੈਰਾਗ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਮੋਹਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਉਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਸਥਾਈ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਪਮਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਭਾਵ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਲਈ ਹੀ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਗਹੀਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਗਜ ਦਾ ਪਰਨਾ ਸਾਫਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਦੇ ਆ ਉਹ ਫਕਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੇਰੂਏ ਰੰਗ ਦੀ, ਖਾਏ ਰੰਗ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਖਪਣੀ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਚਾਦਰਾ ਸ਼ੋਭਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੇਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਲ ਰੂਪ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਹੈ। ਨਿੰਦਕ ਆਪਣੇ ਖੋਟੇ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਮਲ ਫੁੱਲਾਂ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਸੋ ਫਿਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਿੰਦਕ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਡੋਲ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਹਟੇ ਹੀ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਰਾਜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਭਾਈ ਮੂਲ ਚੰਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੱਸ ਭਾਈ ਮੂਲੇ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮੂਲੇ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਉਂ ਮੰਨੋ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਿਰਾਜਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨ ਆਪਣੇ ਦਲ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਰਾਜਾ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਮੇਤ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਤਾ ਇਤਿਆਦਿਕ ਜਿਹੜਾ ਭੇਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗਿਆਨ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਇਉਂ ਜਾਣ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਅਗਿਆਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਸਾ ਸਰੂਪ ਕ੍ਰੋਧ ਵਾਲਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਇਤਿਆਦਿਕ ਜਿਹੜੀ ਆਸੁਰੀ ਸੰਪਦਾ ਹੈ, ਭੈੜੇ ਗੁਣ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੌਜਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿਆਣਪ ਗਿਆਨ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਐਸਾ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ, ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਅਗਿਆਨ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਮੂਲ ਚੰਦ ਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਰਾਜੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਠੋਰਤਾ ਜੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਬੋਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਭਾਈ ਮੂਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਹੁਣ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਭੇਸ ਜਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਲਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਬਣਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਸਾਡੀ ਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਸੁਲੱਖਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਦੋਤਰੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੁੱਤਰੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਵਾਹ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੂਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਉਂ ਜਨਮਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਦੀ ਵਾਲਾ ਤਾਰਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ। ਬੋਦੀ ਵਾਲਾ ਤਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰੇ ਮਾੜਾ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ, ਬੋਦੀ ਵਾਲਾ ਤਾਰਾ ਚੜ੍ਹੇ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬੋਦੀ ਵਾਲੇ ਤਾਰੇ ਵਾਂਗੂ ਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਕੀਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਧੀਰਜ ਤੋਂ ਹੌਸਲੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਡੋਬ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਹੈ
ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਕਮਾਈ ਤੈਨੂੰ ਮੋਦੀਖਾਨੇ 'ਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਸਾਧ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਧਨ ਸੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਤੂੰ ਖੋ ਦਿੱਤਾ, ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ 760 ਰੁਪਏ ਨਵਾਬ ਵੱਲ ਤੇਰੇ ਵਧੇ ਸੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਦੱਸ ਨਾਨਕਾ, ਤੇਰਾ ਕੁਟੁੰਬ, ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਕਰਿਆ ਬੈਠਾ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਤੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਂਭੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੱਸ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 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 ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸੁਣ ਵੇ ਨਾਨਕਾ, ਤੂੰ ਆਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ 2 ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਧ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਸੀ, ਸੋਹਣਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਫਰਮਾਇਸ਼, ਤੇਰੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸਨ ਬਸਨ, ਭੋਜਨ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਇਤਿਆਦਿ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਖੋ ਕੇ ਤੂੰ ਰੰਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੰਗਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬੜੀ ਸੁਖਾਲੀ ਸੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਹਣੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਸੌਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਲੈ ਫਿਰ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਫਿਰਦਾ ਰਹੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਸ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਅਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੱਸ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਇਹ ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਿਰਕਤਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇ। ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਹੋਇਆ, ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਕਮਾਇਆ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜੀਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਥੇ ਦਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੈਸੀ ਕਲਮ ਬੁੜੀ ਹੈ ਮਸਤਕ ਤੈਸੀ ਜੀਅੜੇ ਪਾਸ, ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਮ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ। ਕੀ ਲਿਖੇ? ਲਿਖ ਦਾਤ ਜੋਤ ਵਡਿਆਈ। ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ,
ਔਰ ਇਹਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਿੰਨਾ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਲ ਮਾਇਆ ਸੁਰਤ ਗਵਾਈ। ਪਰ ਇਹ ਜੀਵ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਸੁਰਤ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੂਰਖ ਮਨ ਕਾਹੇ ਕਰਸੈ ਮਾਣਾ। ਉੱਤਮ ਵਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ, ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ, ਸਾਂਝੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਚਾਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੂਰਖ ਮਨ ਕਾਹੇ ਕਰਸੈ ਮਾਣਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਨ ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉੱਤਮ ਵਕਤਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹੇ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਸਾਡੇ ਕਹਾਵਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਧੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਨੂੰਹ ਨੂੰ, ਧੀਏ ਕੰਨ ਕਰ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਹਾਵਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨੂੰਹ ਨੂੰ, ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਧੀ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਵਕਤਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖ ਮਨ ਕਾਹੇ ਕਰਸੈ ਮਾਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੂਰਖ ਮਨਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਮਾਣ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਠ ਚੱਲਣਾ ਕਸਮੇ ਭਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਸਮ ਦਾ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਅਜ ਸਾਧ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤਜ ਸਾਧ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਸ ਛਾੜੇ ਉਹ ਰਸ ਆਵਾ, ਉਹ ਰਸ ਪੀਆ ਇਹ ਰਸ ਨਹੀਂ ਭਾਵਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ, ਸੁੱਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਘਰ ਛੱਡਣੇ ਰਹਿ ਨ ਕੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਛੱਡਣਾ। ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਸਭ ਨੇ। ਸਭਨਾ ਸਹੁਰੇ ਵੰਝਣਾ ਸਭ ਮੁਕਲਾਵਣ ਹਾਰ। ਦੁਨੀਆ ਕੈਸ ਮੁਕਾਮੇ ਕਰ ਸਦਕ ਕਰਨੀ ਖਰਚ ਵਾਧੋ ਲਾਗ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਮੇ। ਇਹ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਘਰ ਛੱਡ ਗਵਾਵਣਾ ਸੋ ਲੱਗਾ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਤੁਧ ਵਰਤਣਾ ਤਿਸ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਰਤਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਛੱਡ ਗਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਚਲੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੋਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ ਬੌਰ ਨਾ ਹੋਏ ਗੋ ਫੇਰਾ, ਉਹਦਾ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਮ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੀਤ ਬਣਾ ਲਏ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਰੰਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਰਹਿ ਨਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਸੰਸਾਰ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਰਾਣਾ ਰਾਉ ਨਾ ਕੋ ਰਹਿ ਰੰਗ ਨਾ ਤੁੰਗ ਫਕੀਰ, ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਾ ਬੰਧੈ ਧੀ। ਸਭ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਕੋਈ ਅਮੀਰ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਬੁੱਢਾ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਸਭ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਰਹੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸ ਕਾਜੈ ਕਿਸ ਧਰ ਜਾਈਐ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਛ ਖਾਜੈ ਕਿਛ ਧਰ ਜਾਈਐ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਲਾਹਾ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਧਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਬਾਹੁੜ ਦੁਨੀਆ ਆਈਐ। ਪਰ ਇਹ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਾ ਜੇ ਬਾਹੁੜ ਦੁਨੀਆ ਆਈ ਹੈ, ਜੇ ਉਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ। ਸਜ ਕਾਇਆ ਪਟ ਹੰਢਾਈ। ਬੜਾ ਸਜ ਧਜ ਕੇ ਸੰਵਾਰ ਕੇ ਇਸ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਦਰ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੰਢਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਸ਼ ਬਹੁਤ ਚਲਾਈ। ਬੜੀਆਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਲਾਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ MLA ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ, ਫਲਾਣੇ MP ਤੱਕ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਸੁਖਾਲੀਆਂ ਸੇਜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ
ਸੁੰਦਰ ਗਧਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੌਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਪੌਦੀ ਕਾਹੀ ਰੁਵੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੱਥੀ ਪੌਦੀ ਜਮਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਕਾਹੇ ਰੋਵੇ, ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਂਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥੀ ਪੌਦੀ ਜਦੋਂ ਜਮ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਹੱਥੀ ਪੌਦੀ ਜਦੋਂ ਜਮ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੇ, ਫਿਰ ਕਾਹੇ ਰੋਵੇ, ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ? ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਹੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਐ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬੰਧਨ ਰੂਪ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵੇਲੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਕਾਹਤੋਂ ਰੋਂਦਾ ਹੈ? ਘਰ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੀ ਭਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘਰ-ਬਾਰ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਤਾਂ ਘੁੰਮਣ ਵਾਣੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਕੋਈ ਤਾਰੂ ਹੋਵੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਚੱਕਰੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਫਸ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਤਾਰੂ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਸਵੀਮਿੰਗ ਦਾ ਮਾਹਰ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ, ਐਕਸਪਰਟ ਹੋਵੇ, ਘੁੰਮਣ ਵਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਾਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਘੁੰਮਣ ਵਾਣੀ ਭਾਈ। ਇਹ ਘਰ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਹੈ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਘੁੰਮਣ ਵਾਣੀ ਹੈ। ਪਾਪ ਪੱਥਰ ਤਰਨ ਜਾਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਘੁੰਮਣ ਵਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੱਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪਾਂ ਰੂਪੀ ਪੱਥਰ ਇਹਨੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਤਰੇਗਾ? ਤਰਨ ਨਾ ਜਾਈ, ਤਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੰਡਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ? ਮਾੜੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਛੇੜ ਲਓ ਸਹੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪੋਤੜੇ ਫੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਤਾਂ ਇਉਂ ਮਾੜਾ, ਫਲਾਣਾ ਤਾਂ ਇਉਂ ਮਾੜਾ। ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਂਝ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਡਿਆਂ ਵੱਲ ਹੀ ਵੇਖਣਾ, ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਵੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਹੀ ਇੱਕ ਔਗਣ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ, ਔਗਣ ਆਪਣੇ ਦੇਖੀਏ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੋਚ ਦਾ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਔਗਣ ਹੀ ਦੇਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਹ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਗੱਡੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ। ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਖਾਲਸਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਪੀਡ ਵਾਲਾ ਮੀਟਰ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੌੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਪੀਡ ਦੱਸਦਾ। ਦੂਜਾ ਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ, ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਕਿੰਨੀ ਠੰਡੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਗਰਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਜਣ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕੂਲ ਹੀਟ, ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੇਜ ਦੱਸੇਗੀ। ਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇਲ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਮੀਟਰ, ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਟੈਂਕੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਵਾਲਾ ਮੀਟਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੇਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਦੱਸ ਦੇ, ਜਾਂ ਸਪੀਡ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇਲ ਦੱਸ ਦੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਜਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦਾ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੁਗਲੀ ਵਾਲਾ, ਔਗਣਾ ਵਾਲਾ। ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਔਗਣ ਹੀ ਦੇਖਣੇ, ਗੁਣ ਉਹਨੇ ਦੇਖਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਕਹੀ ਜਾਓ ਫੁੱਲ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਲਾ, ਕਹਿਣਗੇ ਲੈ ਕਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜਿਆ, ਫੁੱਲ ਤਾਂ 18 ਕੰਡੇ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ। ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਤਾਂ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਜਾਣੀ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਿਆ ਦੀ ਪੰਡ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਐ, ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਤਰੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਭਾਉ ਬੇੜਾ ਦਿਓ ਚੜਾਊ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਉ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇੜਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜੀਅੜੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਸਵਾਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਉ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਾਉ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਜਾਗੇਗੀ, ਭਾਵਨਾ ਜਾਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਭਗਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨ ਭਾਉ ਨਹੀਂ ਉਪਜੈ, ਭਾਵ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇਰੀ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਵਨਾ ਵਿਹੀਨ ਕੈਸੇ ਪਾਵੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੋ। ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜੇ ਭਾਉ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਭਗਤੀ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਪਕੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਉਹ ਪਰਮਾਰਥ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਕਦੇ ਪੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਹਦੇ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਕੀ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਦਾ ਡਰ ਭਾਵ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਪਹੈ ਸਦਵਾਓ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੈ ਲਖ ਦਰਿਆਓ। ਦਰਿਆ ਵੀ, ਹਵਾ ਵੀ, ਪਾਣੀ ਵੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੂਰੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਉਹਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਇਕੱਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਉ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੇੜਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਉ ਬੇੜਾ ਜੀਓ ਚੜਾਊ। ਭਾਉ ਰੂਪੀ ਬੇੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਹੜੇ ਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕਰੀਏ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਦੇਵੈ ਕਾਹੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਉ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ, ਉਹਦੀ ਭਾਵਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ, ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਪਰਲੋਕ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਰੋਧ ਸੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਛੂਹਿਆ ਵੀ ਨਾ ਸ਼ਬਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਰਕਤਤਾ ਕਿੱਥੇ ਭਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਰਵਿਰਤੀ ਕਿੱਥੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਕਾਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਯਤਨ ਕਰ ਲਓ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕੰਜੂਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਧਨ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਿਓ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਵੇਗਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਭਾਈ ਮੂਲਾ ਤੇ ਸੱਸ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਿਆ ਹੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾਨਕਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਵਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸੋਚਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ। ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ ਤੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਤੂਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਪਤਾ ਜਰਨੀ ਸਹਾਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕਰਦੀ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਿਆਹ ਕਰਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਦੇ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਭਾਗ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਭਾਉ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਲਕਾਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਪਾਲਣਹਾਰਾ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਕੇ ਤਾਂ ਜਾਏ ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਦਿਨ ਕੱਟੀ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਹਲੇ ਛੋਟੇ ਆ, ਕੋਈ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਧਨ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇਉਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਰਦੇਸੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਤੁਰਦਾ ਹੈ।
ਮੋਹ ਨ ਮਨ ਮੈਂ ਆਵੇ। ਕਿਉਂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਤੀ ਮਾਤਰ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੋ ਜਗ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵੰਸ ਵਧਾਵੇਂ। ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਹਿਤ ਨਰ ਸਭੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਨਕਾ ਸੁਣ ਲੈ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਯਾਸ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਉੱਤੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਪਾਪੜ ਨਹੀਂ ਵੇਲਦੇ, ਕੀ ਜਫਰ ਨਹੀਂ ਜਾਲਦੇ। ਪਰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅਨਾਥ ਕਰ ਚੱਲਿਆ, ਬੇਸਹਾਰੇ ਕਰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੇਣਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ। ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਧਨ ਸੀ ਉਹ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ 760 ਰੁਪਏ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ 700 ਤੇ 60 ਰੁਪਏ ਨਵਾਬ ਵੱਲ ਤੇਰੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਘਰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 760 ਰੁਪਏ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਲੈ। ਇਉਂ ਭਾਈ ਮੂਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਧਨ ਲੁਟਾਈ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਫਕੀਰ ਹੀ ਬਣੂਗਾ, ਸਾਧ ਹੀ ਬਣੂਗਾ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਉਵੇਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਧਾਂ ਵਾਲਾ ਭੇਖ ਜਾ ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਤੇ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹਨ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਈ ਮੂਲੇ ਤੇ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਜਾਣ ਕੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਚੁੱਪ ਹੀ ਕਰੇ ਰਹੇ। ਉਧਰ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਨ 760 ਰੁਪਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣੇ? 760 ਦੇ 300 ਅਤੇ 80 ਰੁਪਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਹ ਦਰਬ, ਉਹ ਧਨ ਪੈਸਾ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਇਹ 380 ਰੁਪਏ ਜਾ ਕੇ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ। ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਬਾਕੀ 380 ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਵਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ 380 ਰੁਪਏ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਅਨਾਥਾਂ ਨੂੰ, ਫਕਰ ਫਕੀਰਾਂ, ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭੋਜਨ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ। ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਝਗੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਤ ਹੋਈ, ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸਭ ਨੇ ਛਕਿਆ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਆਸਣਾਂ ਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਦੁੱਖ ਹਰਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਵੇਈ ਨਦੀ, ਸੋਹਣਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਲ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਾਤਣ ਕੁਰਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੁਖ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਵੇਈ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਵਸਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਪੂੰਝਿਆ। ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਗਹੀਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੁਪੀਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਲੰਗੋਟੀ ਪਹਿਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਲੰਗੋਟੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਤੇ
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵੇਈ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਤੋ ਜਗਾਤੀ ਖਤਰੀ ਠੌਰਾ। ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਜਗਾਤ ਲੈਂਦਾ, ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਉਗਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜਾ ਗਊ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਸੁੱਕਾ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਐਵੇਂ ਲੰਘ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਆ ਗਊ ਨੂੰ ਲੰਘਾਇਆ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਵੇਈ ਨਦੀ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਟੈਕਸ ਕਟਾ ਕੇ ਜਾ, ਵਸੂਲ ਦੇ ਕੇ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਸੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੇ ਮੰਗੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ, ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧੋਤੀ ਵੀ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਟਿੱਕਾ ਵੀ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਵੀ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਲੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਇਉਂ ਭੇਖ ਜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਧਰਮ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਖੱਤਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਅਗਰਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਭੇਖ ਜਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਵਿਪਰ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ, ਗਊ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਿਆ। ਸ਼ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦਾ। ਸ਼ਲੋਕ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਲੋਕ ਦਾ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੰਨਗੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਵਈਆ, ਸਵਈਆ, ਚੌਪਈ, ਦੋਹਰਾ, ਨਰਾਜ ਛੰਦ, ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ ਛੰਦ, ਝਰਪਟ ਛੰਦ ਇਤਿਆਦਿਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਲੋਕ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲੋਕ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਉਹੀ ਸ਼ਲੋਕ ਸੁਣਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਮੰਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਟਿਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਲੋਕ ਸੁਣੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਪੇਂਡੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅਸਲ ਸ਼ਲੋਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲੋਕ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੱਤਰੀਆ, ਵਸੂਲ ਅਗਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਊ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਦੇਵਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਗਊ ਨੂੰ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਵਸੂਲ, ਇਹਦਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਹ ਗਊ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗੋਬਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਗੋਹੇ ਦਾ ਚੌਂਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਪਣ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੋਚਾ ਫੇਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੋਚੇ ਫੇਰ ਫੇਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਧੋਤੀ ਵੀ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਕਾ ਤਿਲਕ ਵੀ ਲੰਮਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਚੰਦਨ ਦਾ ਜਪ ਮਾਲਾ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮਲੇਛਾਂ ਦਾ, ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਧਾਨ ਖਾਨਾ, ਨੌਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਛਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਸੰਜਮ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਤੁਰਕਾਂ ਵਾਲਾ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹਿੰਦੂ ਹੈ। ਛੋਡੀ ਦੇ ਪਾਠ ਭਾਈ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਛੋਡੀ ਲੈ ਛੱਡ ਦੇ, ਛੋਡੀ ਲੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪਦਸ਼ੇਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਛੋਡੀ ਲੈ ਪਾਖੰਡਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੱਤਰੀਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਖੰਡ ਛੱਡ ਦੇ। ਇਹ ਭੇਖ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਪਖੰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤਰੇਗਾ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈਏ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਹੀ ਤਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ, ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਗ ਧਾਗਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਨੇਊ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ,
ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੁਰੀਆਂ ਵਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰੇ ਨਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਕੇ ਪੂਰਦੇ ਹਨ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਵੇ ਉਹੀ ਸਾਧ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾੜੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਦੋਂ ਦਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਵੇ ਉਹੀ ਸਾਧ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸਵਾਦ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਪਾਪ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਪਾਪ ਦੀ ਕਮਾਈ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਨਾ, ਉਹ ਪਾਪ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਬਲ ਪਾਪ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਪਾਪ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਭੇਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਧਰਮ ਅਰਥੇ ਕੱਢਤਾ ਜੀ ਇੰਨਾ, ਚੱਲ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਸੀ ਹੁਣ ਵਾਈਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਾਲੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਹੁਣ ਚਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਡਬਲ ਪਾਪ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਵੇ ਉਹੀ ਸਾਧ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੁੱਛਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕੋਲੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਜੀ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਿਆ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਨਾ ਵੀ 1 ਲੱਖ ਦਸਵੰਧ ਤੇਰਾ ਬਣ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 10 ਲੱਖ ਹੈ 9 ਲੱਖ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਫੜ ਕੇ ਖੀਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਪਾਪ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਾਨ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪੇ ਆਵੇ ਉਹੀ ਸਾਧ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਦ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੂੜੀ ਰਾਸ ਕੂੜਾ ਵਪਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੂੜੀ ਰਾਸ ਝੂਠ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਝੂਠ ਦਾ ਹੀ ਵਪਾਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰੇ ਆਹਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸਦਾ। ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਪੂਰ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨਣੀ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਡੇਰਾ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਘਰ ਧਰਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕੂੜ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕੂੜ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲਬਾਲਾ, ਕੂੜ ਹੀ ਪਰਿਪੂਰਨ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਤੇੜ ਧੋਤੀ ਕਾ ਖਾਈ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਕੇ ਤਿਲਕ ਵੀ ਲਾਏ ਹੈ, ਤੇੜ ਜਿਹੜੀ ਕਖਾਏ ਰੰਗ ਦੀ ਧੋਤੀ ਵੀ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਦਸੁਰੀ ਜਗਤ ਕਾ ਸਾਈ ਪਰ ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆ, ਮਸੂਲ ਅਗਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਛੁਰੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਸੂਲ ਅਗਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਗਤ ਕਸਾਈ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕਸਾਈ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਛੁਰੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਲ ਵੱਢ ਰਿਹਾ, ਹੱਕ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਪੈਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੀਲੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਸੀ। ਖੈਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਅਕਾਲੀ ਫੌਜ ਨੂੰ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੀਲਾ ਬਾਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਗਨੀ ਖਾਨ ਨਵੀ ਖਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵਸਤਰ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਦਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਗਨੀ ਖਾਨ ਨਵੀ ਖਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੀਲੇ ਵਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 4 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੰਗ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੰਗ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ ਪਹਿਨਦੇ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਪਹਿਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਲੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਕ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਹੋਇਆ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਧਾਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ, ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੂ ਤਵਾ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਭਾਖਿਆ ਤਾਂ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ 2.5 ਛੁਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬੱਕਰਾ ਵੀ ਖਾ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਚੌਕਾ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਚਮਤਾ ਇੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਗੋਬਰ ਦਾ ਲੇਪ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਕੀਰਾਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਕਾਰਾਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਇਹ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਵੜੇ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੂੜਿਆਰ ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਬਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਪਿੱਟੇ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਪਿੱਟੇ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਪਾਸੇ ਰਹੋ।
ਔਰ ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਮਤ ਭਿੱਟੈ ਵੀ ਮਤ ਭਿੱਟੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਾਂ ਭਿੱਟਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਮਤ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਤ ਹੀ ਭਿੱਟੀ ਪਈ ਹੈ। ਪੜੋ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਕਤੀ ਅਗਲੀ। ਇਹ ਅੰਨ ਸਾਡਾ ਭਿੱਟੈ, ਇਹ ਅੰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਫਿੱਟ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਖਾਣ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਝੂਠਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋ। ਤਨ ਭਿੱਟੈ ਫੇਰ ਕਰੇ ਨਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਤਨ ਫਿੱਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਤਨ ਹੀ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏ ਪਏ ਐ। ਮਨ ਝੂਠੈ ਚੁੜੀ ਭਰੇ ਨਾ, ਮਨ ਤੁਹਾਡਾ ਝੂਠਾ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਐਵੇਂ ਚੂਲੀਆਂ ਜਾਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੁੱਚੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਈਐ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇਕਰ ਸੱਚੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆਈਏ, ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਸੁੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈਐ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸੁੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈਐ। ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਜਾਣ ਲਈਦਾ। ਸੁੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜੇ ਸੁੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈਐ। ਜੇਕਰ ਸੁੱਚਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਵੀ ਸੁੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਨ ਵੀ ਸੁੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ, ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਹੋ ਭਈ ਸੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਤਰਕ ਸਮੇਤਾ, ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਤਰਕ ਦੇ ਸਮੇਤੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਹਰਿਓ ਜਨ ਖੱਤਰੀ ਚਿਤ ਚੇਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੱਤਰੀ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਵਾਕਈ ਧਰਮ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਜਾ ਪਿਆ। ਭੁੱਲੋ ਤੁਮ ਮਾਰਗ ਪਾਇਓ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਰਸਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਿਤ ਪਰਮਾਇਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਧਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਹੈ ਇਹ ਭਰਮਾਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਅੰਦਰਾਵਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਹਰਿਓ ਕੈਤ ਤੇ ਮੋਹਨ ਸਾਵਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਟਾਕ ਅਵਲੋਕਨ ਕੀਨੋ, ਦਾਸ ਕਾ ਦੁੱਖ ਵਿਦਾਰਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਟ ਸੀ ਉਹ ਤਰ ਗਿਆ। ਮੋਹ ਕਾਮ ਕਰੋ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਆਦਿਕ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਦੂਰ ਨਸ ਗਏ। ਬਾਹਰ ਗਏ ਉਦਿਆਨ ਬੁਝਾਇਆ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਦਿਆਨ ਜੰਗਲ ਬਿਆਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵਰਾਜੇ। ਐਸੇ ਤੈਂਡਕ ਗੁਰ ਕਰਤਾਰਾ, ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਗਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਆਮੀ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਕਰਤਾਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮ ਹੈ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਡੋਰੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਉਜਾੜ ਜੰਗਲਾਂ ਬਿਆਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਬਾਕੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਥਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਵਰਤ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁੰਦਰ ਇਤਿਹਾਸ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਜੀਵਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਅਨੁਭਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ ਭਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ, ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 10 20 50 ਮੱਥਾ ਟੇਕੋਗੇ। ਇਹ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਚਨ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨੋਗੇ। ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੋਟ ਅਪਰਾਧੀ ਤਰਿਆ ਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਮੂਰਖ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਤਰ ਗਏ। ਕਦੋਂ?
ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਪੇਖਿਆ ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਭਾਸ ਨਾ ਪਰਿਆਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਤੱਕਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਪੇਖਿਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਪੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਲਮ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਘੁੰਮਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੋਟ ਅਪਰਾਧੀ ਤਰਿਆ ਰੇ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਪੇਖਿਆ ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਭਾਸ ਨਾ ਪਰਿਆ ਰੇ। ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤਾਂ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਰੇ। ਜੰਮ ਜੰਮ ਮਰੈ, ਮਰੈ ਫਿਰ ਜੰਮੈ, ਬਹੁਤ ਸਜਾਏ ਪਿਆ ਦੇਸ ਲੰਮੈ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਨਮ ਭਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜ ਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਵਰ ਬ੍ਰਿਖ ਜੋਇਓ। ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਣ ਕੀ ਬਰੀਆ, ਚਿਰੰਕਾਲ ਇਹ ਦੇ ਸੰਜਰੀਆ। ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਕ ਦੇਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਇਹ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਾਰੀ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲਿਆ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਕਬੀਰ ਏਕ ਘੜੀ ਆਧੀ ਘੜੀ ਆਧੀ ਹੂੰ ਤੇ ਆਦ, ਭਗਤਨ ਸੇਤੀ ਗੋਸ਼ਟੇ ਜੋ ਕੀਨੇ ਸੋ ਲਾਭ। ਉਮਰ ਉਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਖੇ ਦੇ ਜੋ ਯਾਦ ਸਾਈਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰੇ ਪੈਂਦੀ ਮੁਜਰੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਸਮੀਲੇ ਹੁਜਰੇ ਸੰਝ ਤੇ ਫਜਰੇ। ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਲੰਘ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਕਰ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ। ਪਰ ਆਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਈਏ ਬੈਠ ਕੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਸਹਿਤ। ਗੱਲਾਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੀਏ ਵੀ ਐਤਵਾਰ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਪਕੌੜੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਪੋਟੈਟੋ ਫਿੰਗਰ ਜੋ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਦ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੇਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਾ ਕੇ ਖਿਡੌਣੇ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਘੁੰਮਾ ਫਿਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਚੜਾਵਾਂਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੱਲਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਰੱਖੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਭਾਈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਚੜ੍ਹੇ ਸੋ ਉਤਰੇ ਪਾਰ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰਕੇ ਸੇਵਣਗੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਗੇ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਗੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਗੇ, ਸਿੰਘ ਸਜਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਗੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਜਨਮ ਹੈ ਗਵਨ ਮਟਾਇਆ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਜਾਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਖੰਡਾ ਬਾਟਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾਸਾਂ ਰਾਮਾਂ ਚੰਦਾਂ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਬਣਾਇਆ। ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਰ ਲਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ ਕੀ ਜਾਤ ਗੋਤ ਕੁਲ ਮਾਹੀ, ਸਰਦਾਰੀ ਨੇ ਭਈ ਕਦਾਹੀ। ਤਿਨ ਹੀ ਕੋ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾऊँ, ਗਿੱਦੜਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾऊँ, ਚਿੜੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਾਜ ਤੜਾऊँ, ਤਬੈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਊਂ। ਸਾਨੂੰ ਦਾਸਾਂ ਰਾਮਾਂ ਚੰਦਾਂ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਬਣਾਇਆ, ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੌਣ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਥੁੱਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆ ਹਿੰਦਵੈਣ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੂੰਹ ਖੋਲ, ਅਸੀਂ ਥੁੱਕਣਾ ਓਏ। ਇਉਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੁੱਕ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਐਸਾ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨਾਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਗਵਾਈਏ, ਆਪ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦੀ ਪੌਲਾ ਨਾ ਫਰਾਈਏ, ਮੂੰਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਤਰੇ ਨਾ ਫਲਾਈਏ। ਕਿ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਰੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਤਰ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੀ ਝੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਦਾਇਰਾ ਇੱਕ ਲੀਕ ਖਿੱਚ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਸੀਤੇ, ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹਿਰਨ ਫੜਨ ਮਰੀਚ ਨੂੰ, ਆ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੋਈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ, ਉਹ ਲੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਚੀ ਰਹੀ। ਲੀਕ ਟੱਪ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰਾਵਣ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾ। ਕਿੱਡਾ ਫਿਰ ਉਹ ਰਮਾਇਣ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਖੂਨ ਵਹਿਆ। ਜਦੋਂ ਲੀਕ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗੇ, ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਸੁੱਖ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਆ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਮੂੰਗੀ ਮਸਰੀ ਦੀ ਦਾਲ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਜੇ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਘੀ ਪਾਉਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਗੰਢਾ ਅਦਰਕ ਇਤਿਆਦਿਕ ਜੋ ਮਸਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣਾ ਉਹ ਪਾਉਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਭੁੰਨਣਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਦਾਲ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਉਬਾਲਣਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟੀਆਂ ਕੁੱਕਰ ਦੀਆਂ ਵਜਾਉਣੀਆਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਉਂਗਲਾਂ ਚੱਟਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਆ ਬੜੀ ਸਵਾਦ ਦਾਲ ਬਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਘਿਓ ਸੁੱਟਤਾ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਗੰਢਾ ਸੁੱਟਤਾ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਵਿੱਚ ਅਦਰਕ ਸੁੱਟਤਾ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਬਾਲਣੀ ਹੈ ਦਾਲ ਉਬਾਲ ਲਈ, ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਬਣਾਈ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਘੁਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਦਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਘੁੱਟਾਂ ਬਾਟੀ ਪੀ ਲਾ, ਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੇਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਚਮਚੇ ਨਾਲ ਲੱਭ ਕੇ ਖਾ ਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਹਾਂਗੇ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੀਤਾ ਲੀਕ ਨਾ ਟੱਪਦੀ ਕਿਉਂ ਰਾਵਣ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਰਸਤਾ ਛੋੜ ਕੁਰਸਤੇ ਪੈ ਜੇ ਸੋਈਓ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਧੱਕੇ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਗਲੀ ਹੋਈ ਕਾਰ ਤੋਂ, ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੇ, ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਸਿੰਘ ਸਜੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਨਾਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਨਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਨ ਕਦੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਨਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਖਾ ਲਾ, ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਪੀ ਲੈ, ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਪਹਿਨ ਲਾ, ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਵਾਲ ਕਟਾਇਆ, ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੰਨ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੀਏ ਨਾ। ਜੇ ਮਨ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਨਮੁਖ ਹੋਏ, ਮਨ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਏ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਬਣਾਂਗੇ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਤੂੰ ਲੇਹੇ ਇਆਨੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬਹੁ ਡੂਬੇ ਸਿਆਨੇ। ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚੱਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਰਾਲੀ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ, ਉਸ ਚਾਲੀ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣੀਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਸਿੰਘ ਸਜੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ। ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਆ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ। ਆਮ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਚੜ੍ਹੀ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਇਹ ਖੁਮਾਰੀ ਫਿਰ ਉਤਰੇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਪੋਸਤ ਭੰਗ ਅਫੀਮ ਮਦ ਉੱਤਰ ਜਾਤ ਪ੍ਰਭਾਤ, ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਚੜ੍ਹੀ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ। ਆਓ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਏ ਜੀ। ਬੋਲ ਗਈ ਉਦਿਆਨ ਮਝਾਰਾ, ਵੈਸੇ ਤੈਂ ਜਗ ਗੁਰ ਕਰਤਾਰਾ।